accent training book. It's in the page number 375 and 376. Activity 42. Words and phrases used to describe the similarities. Number 1 is in the same way. He speaks in the same way as his father speaks. He speaks in the same way as his father speaks. Number 2, they are alike. Americans and Europeans are alike in their eating habits. Alike, same. Number 3, we have in common. My friend and I have many differences in many areas, but we have common interest in dresses and food. So it is we have in common. Similarly, fourth, Infosys and Tata Consultancy Service function similarly in their foreign operations. So these are the words and phrases to describe the similarities between two things. Now you are going in for activity 43, the page number 377, 378, 79 and 80. Activity 43. Expressing your feelings. You are expressing your feelings. For example, pleasure. You just say pleasure to show how happy you are. It was a great pleasure. Of course, you have to add the sentence. It was a great pleasure meeting you. It was very enjoyable to be with you. It was very enjoyable. Number C, I'm delighted meeting you. Okay, I'm very satisfied with. Fifth, the Z, I'm very happy with. Annoyance, words for annoyance. I'm very annoyed that. I'm very annoyed that you come late. Very annoyed. Number 2, B, I'm extremely angry that. Number C, this is very irritating. And number T, I really appreciate your. Okay, this is gratitude. Although I said you, okay, this is number 3 is gratitude, showing your gratitude. Here, I really appreciate your wishes. You can add up. Number B, thank you very much for coming here. Number C, I would sincerely thank for being with us. Okay, D, I'm honored to be with you. I'm honored. Making a complaint, the fourth one, I'm very disappointed with. B, the service of your company is not up to the standard. You are complaining. Number C, I would like to make a complaint about. Number D, I'm not happy with your results. Then coming back here, it's needs and wants. I'd be grateful if you could help me. Number B, would you consider about lending your car? Number C, I would appreciate if you could be with us. And number T, I'm eager to meet you. And E, I'm keen to. I'm very interested to. Number there's sixth, expressing your opinion. I think that. In my view. Number B, in my view. And number C, I agree that. And number D, I disagree with that. Number E, in my opinion, that. And seventh is dislike. The words used to describe about the disliking. I'm dissatisfied with. B, it was very unsatisfactory. And C, I'm not comfortable with. And D, this is not what I'm expecting from you. This is not what I'm expecting from you. And activity 44, this is page number 381, 382, adverbs of frequency. Frequency, often it happens or doesn't happen. Number 1, I seldom eat non-vegetarian. I rarely eat non-vegetarian, means I don't eat non-vegetarian. Number 2, I occasionally watch English movies. I rarely watch English movies. Number 3 is we frequently go to the beach. See, all these frequency adverbs are coming before the verb. Like 4, I rarely get up before sunrise. Get rarely comes. I rarely get up before sunrise. Number 5, sometimes Indian students are good in mathematics, but sometimes they fail in the national competition. Number 6 is not often. Americans not often fail in their space research programs. And once again, 7th is usually. Africans are usually tall and hefty. So my dear friends, what you have seen is the words which used to describe the similarities. And coming back, this is the activity 43. It says about your expressing your feelings. There we have seen the pleasure, annoyance, gratitude, making complaints, and needs and wants, and expressing your opinion.
And the seventh one is you have seen the dislike. And activity 44, what you have seen is the 81 and 83, 81 and 82 page number, adverbs of frequency. Then this is what you have seen. So quite try to make use in your day-to-day communication. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக்கு பக்கம் 375 76 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். செயல்பாடு 42. இங்கே வார்த்தை ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்றை போன்று இருக்கிறது என்பதை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். உதாரணத்துக்கு இந்த சேம் வே என்றால் அதே போன்று, ஈ ஸ்பீக்ஸ் இன் த சேம் வே ஆஸ் இஸ் ஃபாதர் ஸ்பீக்ஸ், அவன் தன் தந்தையை போன்றே பேசுகிறான். அப்போ இந்த வார்த்தைகள் ஒன்றை ஒன்றை ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சேம் வே. தே ஆர் அலைக் என்றால் அவர்கள் ஒரே போன்று இருக்கிறார்கள். அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன்ஸ் ஆர் அலைக் இன் their eating habits. அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் சாப்பிடும் விஷயத்தில் ஒரே மாதிரியாக சாப்பிடுகிறார்கள் முறைகள். அடுத்ததாக we have common 3, எங்களுக்குள்ள பொதுவான விஷயம். My friend and I have many differences in many areas, but we have common interest in dresses and food. அப்போ நானும் என்னுடைய நண்பனும் பல வகைகளிலே வேறுபாடு கொண்டு இருக்கிறோம், ஆனால் பொதுவாக எங்களுடைய உடை, சாப்பிடும் விஷயங்கள் நாங்கள் பொதுவாக இருக்கிறோம். அடுத்தது 4வதாக சிமிலர்லி, அதே போன்று. இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் ஃபங்க்ஷன் similarly in their foreign operations. இன்ஃபோசிஸும் டாடா கன்சல்டன்சி கம்பெனியும் ஒரே போன்று தங்களுடைய வெளிநாட்டு செயல்பாடுகளை செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த செயல்பாடு 42 பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளும் வார்த்தை சொற்றொடர்களும். அடுத்ததாக ஆக்டிவிட்டி 43, செயல்பாடு 43 பக்கம் 377 78 79 80 பாருங்கள். எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ப்ளஷர், சந்தோஷங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். இட் வாஸ் எ கிரேட் ப்ளஷர், மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உன்னை சந்திக்க. இட் வாஸ் எ கிரேட் ப்ளஷர் என்றால் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். இதை நீங்கள் வழக்கமாக பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது இட் வாஸ் வெரி என்ஜாயபிள், அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது. 3, ஐ எம் டிலைட்டட் வித், நான் சந்தோஷப்பட்டேன் ஏதோ ஒன்றிற்காக. டி, ஐ எம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித், நான் ரொம்ப திருப்தி அடைந்தவனாக இருக்கிறேன். கூட நீங்கள் வார்த்தைகளை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். இ, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். அடுத்ததாக 2வது பாருங்கள், அனாயன்ஸ் என்றால் எரிச்சல். ஐ எம் வெரி அனாய்டு, எரிச்சல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஐ எம் வெரி அனாய்டு தட், நான் ரொம்ப எரிச்சல் அடைந்தேன், அதாகப்பட்டது. பி, ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்க்ரி தட், நான் மிகப்பெரிய கோபம் அடைந்தேன், அதாவது. சி, திஸ் இஸ் வெரி இரிட்டேட்டிங், இது எரிச்சல் அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது. டி, ஆல்தோ ஐ செட் யூ, நான் ஏற்கனவே உன்னையுடன் சொன்னேன் ஆனால் நீ இப்படி பண்ணிவிட்டாய் என்று எரிச்சலுடன் சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இவை. 3வதாக கிராட்டிடியூட், உங்களுடைய நன்றியை தெரிவிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர், நான் உண்மையாக பாராட்டுகிறேன் உங்களுடைய உதவிக்கு. ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். பி, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார், நன்றி நீங்கள் இதை செய்ததற்காக. சி, ஐ வுட் சின்சியர்லி தேங்க், நான் மனப்பூர்வமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் இந்த உதவி செய்ததற்காக என்று நீங்கள் முடிக்க வேண்டும். டி, ஐ எம் ஹானர்ட் டு, நான் கௌரவிக்கப்பட்டேன் இப்படியாக நடந்ததற்காக. 4வது மேக்கிங் ஏ கம்ப்ளைண்ட், குறைபாடுகளை சொல்லும் பொழுது. ஐ எம் வெரி டிஸப்பாயிண்டட் வித், நான் ரொம்ப ஏமாற்றம் அடைந்தேன் அதனால். எதனால் என்று நீங்கள் காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். பி, த சர்வீஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி இஸ் நாட் அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட், உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய சேவை அந்த அளவு தரத்துடன் இல்லை. 3வது ஐ வுட் லைக் டு மேக் ஏ கம்ப்ளைண்ட் அபவுட், நான் ஒன்றிற்காக குறை சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் யுவர் ரிசல்ட்ஸ், உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் எனக்கு திருப்தி இல்லை. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ், தேவைகள். தேவைகள் உபயோகப்படுத்தும் போது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளும் சொற்றொடர்களும். ஏ, ஐட் பி கிரேட்ஃபுல் இஃப் யூ குட், நான் ரொம்ப நன்றி விசுவாசமாக இருப்பேன் நீங்கள் இப்படி செய்தால். பி, வுட் யூ கன்சிடர் அபவுட், நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ள முடியுமா. சி, ஐ வுட் அப்ரிஷியேட் இஃப் யூ குட், நான் பாராட்டுவேன் நீங்கள் இதை செய்தால். அடுத்ததாக ஐ எம் ஈகர் டு, நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். ஐ எம் கீன் டு, அதுவும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். 6வதாக எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் ஒப்பீனியன், உங்களுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது. ஏ, ஐ திங்க் தட், நான் நினைக்கிறேன் அதாகப்பட்டது. பி, இன் மை வியூ, என்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே. சி, ஐ அக்ரி தட், நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன் அதாவது. டி, ஐ டிஸ்அக்ரி தட், நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதாவது.
இன் மை ஒப்பீனியன் தட் என்னுடைய எண்ணத்தில் அதாகப்பட்டது. 7 டிஸ்லைக் வெறுக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளும் வார்த்தை சொற்றொடர்களும். ஐ எம் டிஸாட்டிஸ்ஃபைடு வித் எனக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. இட் வாஸ் வெரி அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. பி அது ரொம்ப திருப்தி இல்லாததாக இருக்கிறது. சி ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் நான் அவர்கள் சௌகரியமாக இல்லை. டி திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ இதை உன்னிடம் இருந்து நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. நம்பர் ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 44 பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 381 382. Adverbs of Frequency வினையுறு சொற்கள். ஃப்ரீக்வெண்ட்லினா அடிக்கடி என்று சொல்லுவோம் அல்லவா, அதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்களும் சொற்றொடர்களும். ஐ செல்டம் ஈட் நான் வெஜிடேரியன் நான் அரிதாக அசைவம் சாப்பிடுகிறேன். இந்த ஈட்டுக்கு முன்னாடி செல்டம் வர வேண்டும். செல்டம் என்றால் அரிதாக அல்லது சாப்பிடுவதே இல்லை என்று அர்த்தம். ஃப்ரீக்வன்சினா அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சொற்றொடர்களை சொல்லும் பொழுது அது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. இரண்டாவது, ஐ அக்கேஷ்னலி வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் நான் எப்பொழுதாவது ஒரு முறை ஆங்கில படங்களை பார்க்கிறேன். மூன்றாவது, வி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கோ டு பீச் நாங்கள் பீச்சுக்கு அடிக்கடி செல்வோம். 4, ஐ ரேர்லி கெட் அப் பிஃபோர் சன்ரைஸ் நான் அரிதாக சூரியன் எழுவதற்கு முன்னால் எழுகிறேன். 5, சம்டைம்ஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் குட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்திய மாணவர்கள் கணக்கிலே மிக தேர்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். பட் ஆனால் சில நேரங்களில் சம்டைம்ஸ் தே ஃபெயில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் சர்வதேச போட்டிகளிலே தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள். 6, நாட் ஆஃபன் அடிக்கடி அல்ல. அமெரிக்கன்ஸ் நாட் ஆஃபன் ஃபெயில் இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் அமெரிக்கர்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் அடிக்கடி தோல்வி அடைய மாட்டார்கள். 7, யூஸ்வலி ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி டால் அண்ட் எஃப்டி ஆஃப்ரிக்கர்கள் பொதுவாகவே நல்ல வாட்ட சாற்றமாக உயரமாக இருப்பார்கள். ஸோ யூஸ்வலினா பொதுவாக. அப்போ நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டி 42 செயல்பாடில் ஒரே போன்று இருக்கக்கூடிய 2 விஷயங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் சந்தோஷம் ப்ளஷர், அடாயன்ஸ் எரிச்சல், கிராட்டிடியூட் நன்றி, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். இந்த செயல்பாடு 43 தேவைகளுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள், உங்களுடைய எண்ணத்தை சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். ஆக்டிவிட்டி 44 பார்த்தீங்கன்னா Adverbs of Frequency வினையுறு சொற்கள் அடிக்கடி என்று சொல்லும் பொழுது அரிதாக எப்பொழுதாவது ஒரு முறை எப்படியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை சொல்லும்படி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். இது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். நன்றி.